ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੈ ਕੇ ਫॉर योर ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। तो बहुत सारे बच्चे मैंने पूछ रहे हैं कि अगर स्क्रैच तो प्रेपरेशन शुरू करनी होवे, मतलब शुरू तो शुरू करनी होवे ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਡੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, क्या ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है जिथे तुहाने फोकस करना है, प्रीलिम्स ते मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स क्या ने, बुक्स रिसोर्सिस क्या तुसी फॉलो कर सकते हो। ऑल्दो इस ते मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हैं, तुसी देख सकते हो। आई विल अटैच द वीडियो हेयर, बट इस वीडियो च अगेन मैं ब्रीफली सिर्फ तुहानू दसांगी कि केड़े रिसोर्सिस तुसी यूज कर सकते हो। राइट, सीसैट नू आपदी जीएस दी प्रिपरेशन नाल किवें बैलेंस करना है, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। तो यह वीडियो जिहड़ी है बिल्कुल स्क्रैच तो स्टार्ट करने वाले वास्ते जरूरी है, बट इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल्सो दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू प्रिपरेशन, क्योंकि उन्होंने होर कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ the schedule, the number of days that I am giving in this video ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫਤੇ ਦਊਂਗੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਕਰ ਲੈਣ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਡੇਜ਼ that I am giving for the beginners। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही फर्क है। अदरवाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस एग्जामिनेशन, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਰ ਬੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੋਸਟ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जल्दी नोटिफिकेशन आ सकती है। सो डू नॉट डीले, लिंगर ऑन योर प्रेपरेशन। हुन सीरियसली आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट करो। राइट, ठीक है, ये सब आप डिस्कस करांगे। अगे वधन तो पहला ही मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल शेयर करना चाहनी है। मैंने इतने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है ऑफ द मेंटरशिप प्रोग्राम दैट वी हैव स्टार्टेड ऑन अवर सिद्धि पंजाब इनिशिएटिव। ठीक है जी, ये पूरी प्रिपरेशन सर्विस च तुसी देख सकते हो, यह जा इकल्ला इनिशिएटिव है जिथे अ रैंकर विल बी सिटिंग विद यू टू डिस्कस योर प्रिपरेशन। तुहाडी प्रिपरेशन दे गैप्स वी विल बी आइडेंटिफाइंग एंड विल बी हेल्पिंग यू टू फिल दोज गैप्स। ठीक है जी, तुसी अगर नहीं चाहते कि यू फेल अगेन एंड अगेन, या ऑलरेडी तुसी बहुत सारे एग्जाम दिते ने एंड यू आर फेलिंग अगेन एंड अगेन, चाहे यूपीएससी हो, पीपीएससी हो, चाहे नैब तहसीलदार का एग्जाम हो, एक्साइज एसआई, किसी भी तरीके के तुसी एग्जाम्स दे रहे हो बट यू आर फेलिंग एंड अगेन, देन यू मस्ट ज्वाइन दिस प्रोग्राम। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड द विशियस साइकिल ऑफ द एग्जाम, वो देखे बच्चे जेडे कि हर साल एग्जाम दिंदे ही रहंदे है विदाउट एनी रिजल्ट्स। राइट, अगर तुसी उन्हां बच्चियां चों नहीं शामिल होना चाहते, यू मस्ट ज्वाइन दिस 3 मंथ हैंड होल्डिंग प्रोग्राम, जिथे मैं हर नीटी ग्रीटी नूं तुहाडे नाल बहुत ही सिंपलीफाइड वे विच शेयर करूं, तुहाडी हर कमी नूं आइडेंटिफाई करके तुहानूं हर इशू ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ, so that your preparation is on track, is streamlined very well, so that you are motivated enough to get your rank in the first attempt itself। ठीक है, ताकि तुसी हर साल इस पूरे विशियस साइकिल च ना फसे रहो एंड यू मेक गुड आउट ऑफ योर लाइफ। राइट, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ हार्ड वर्क प्लस मेरी स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू गेट थ्रू द एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है जी, मैं रैंकर हैं, आई हैव फेल्ड मल्टीपल टाइम्स बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दोज फेलियर्स एंड दोज लर्निंग्स I will share with you and direct your hard work in the right direction। Right, so please check the details of this initiative on our website, या तुसी मैनू नीचे शो हो रहे नंबर ते भी मैसेज कर सकते हो to know more about the program। Please do not look into the costs and other factors of the program। The program is very intensive। 3 महीने ਲਈ I'll be building great habits in you that are going to help you in your examination journey always। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ examination future ਚ ਦੋਗੇ, this program is going to make a difference to you। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो do not think too much about it। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਨਰੋਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇ ਜਸਟ ਪੇ ਦ ਫੀ ਐਂਡ ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर ਦ ਕਲਾਸਿਸ ਐਂਡ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਟੈਲ ਯੂ ਆਲ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਯੋਰ ਇਨਰਸ਼ੀਆ, ਆਪਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਫਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਡੀਮ ਕਰੋ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਨਰੋਲਡ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੈਚਿਸ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੋਕਸਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਕਲਟਰਡ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇयर ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਡੂ ਜੁਆਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜ਼ अर्ਲੀ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਹਾਊ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ NCERT's ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ this is how your day should look like. Every day divide your day into 3 parts. This is also true for people who have completed their syllabus. ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਡੇ ਨੂੰ ਇਸ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ GS, ਤੀਸਰਾ CSAT। CSAT PPSC ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਯੋਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਇਨ ਦੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਹੀ 160 180 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਅਚੀਵ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, then it is very highly likely ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ GS 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ GS ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਐਂਡ ਐਕਸੀਲੈਂਟ CSAT ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੈਨ ਮੇਕ ਯੂ ਸਕਸੀਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਮੇਨਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਪਾਰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ, ਐਸੇ ਲਈ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ, ਜਾਂ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ IR, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸੋਸਾਇਟੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ, ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਧੀਆ ਅਦਰ ਦੈਨ ਯੋਰ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਦ ਹਿੰਦੂ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤ ਪੁੱਛਿਓ, ਪੀਪਲ ਕੀਪ ਆਸਕਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। No, when I have said you these two means these two, and my personal preference is this one. Right now it is on you to decide ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮੰਥਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਮੰਥ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, that is what you will cover from this monthly magazine, right। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਏ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ। ਪ੍ਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਡਾਟਾ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਆ ਹੋਊ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਟੇਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਕਿਆ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਆ ਨੇ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਨਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਆ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਂਡ ਚੈਲੰਜਸ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਜਰਸ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਮੈਜਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, right। This is how you are going to do your current affairs on daily basis for prelims, and this is how for mains। ठीक है, इस तरीके नाल this is the example that you have to follow।
ठीक है जी। ਤਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਈਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ। ਸਟਾਰਟ ਯੂਰ ਡੇ ਵਿਦ ਦੀ ਟਫੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਜੀਐਸ ਜਾਂ ਸੀਸੈਟ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡੂ ਦੈਟ ਐਟ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਯੋਰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ, ਐਟ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਫੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, right? Anything that you feel is the toughest for you, do that in the beginning of the day, right? So that is the first tip that you have to, additional tip that you have to follow। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਡਿਟੇਲਡ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਮਾਈ ਨੋਟਸ ਆਲਸੋ, ਹਰ ਨੋਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗਸ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, everything I'll tell। So that is why I'm telling you to join the mentorship program, very useful for any aspirant। share it with your friends also as much as possible। ठीक है, तो करंट अफेयर्स इस तरीके नाल तुसी कवर करोगे, राइट? सो करंट अफेयर्स दा सिग्निफिकेंस समझ आ गया, प्री विच भी काम आना है, यह मेन्स विच भी काम आना है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? करंट अफेयर्स पार्ट किवें प्रिपेयर करना है, मैं पिछली स्लाइड दे नाल ही सारा कुछ समझाता। प्री ते मेन स्पेसिफिक नोट्स तुसी बनाने ने, दैट इज हाउ यू हैव टू कवर द इंटायर करंट अफेयर्स सेक्शन, राइट? कोई भी डाउट रह जाए जस्ट मैसेज मी ऑन दिस नंबर, राइट? जो भी क्वेरी हो आई विल ट्राई टू एड्रेस इट, इफ राइट। सैकेंड आ गया अपना पार्ट जीएस सब्जेक्ट। हुण हर दिन आप जीएस सब्जेक्ट भी करने ने। सो जीएस सब्जेक्ट्स आर मैनी। सब तो पहला फोकस तुहाडा जीएस सब्जेक्ट्स करते हुए होना चाहिए है ऑन द सिलेबस। जिन्ना तक आपां नूं यही नहीं पता कि सिलेबस च पुछया की जा रहा है, उन्हां तक आपां तैयारी किवें करांगे। तां टेक आउट प्रिंट आउट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेन्स सिलेबस। दोनों का अड सिलेबस है, तुहानूं सिद्धि पंजाब चैनल ते सिलेबस मिल जाएगा। अबाउट द एग्जाम सैक्शन च जाना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ siddhipunjab.com ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਸਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਖੀ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਤੇ ਮੇਨਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੀਪ ਦੀਜ਼ ਸਿਲੇਬਸ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਫਾਰਮੈਟ ਫॉर ਯੂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵਲੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਖੇ ਤਾਂ 2-4 ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲਡ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਹਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣ, ਨੋਟਸ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ cover each and every aspect of your examination। ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू द फीचर्स, जिमें जिमें डिस्कशन अगे वध रही है, जेडे जेडे फीचर्स मैंने दिमाग च आ रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू कवर दोज फीचर्स विद यू, राइट? सो दैट इज हाउ यू कैन कवर दिस सिलेबस पार्ट, राइट? हुण ये तो बाद जो सिलेबस प्रिंट आउट कर रहा, यू हैव टू मेक अ डेडिकेटेड प्लान अगले 10 महीने लई, राइट? सो ये मैं 10 महीने 9 ਤੋਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। For those who have completed their GS course, who have revised it 1-2 times, ਉਹ ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਫॉर those also we have a dedicated test series। already 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। it is designed in such a way that you can revise all your syllabus, right? twice and thrice। ठीक है, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਜੁਆਇਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਰੋ, ਬਟ ਜੁਆਇਨ ਅ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਫॉर श्योर इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। ठीक है, मैं इतने टिप्स दसना चाहनी है। इट फील्स लाइक प्रमोशनल बट इट इज़ नॉट प्रमोशनल। मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, they will have to cover 2 type of subjects। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ subjects ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ that are relevant both for prelims and mains, right? ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ subjects ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ mains specific ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਲਚਰ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਮਨ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨੈਂਸ,
ਰਾਈਟ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਹ ਸਭ GS2 ਦਾ ਪਾਰਟ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ GS3 GS4 ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਕਸਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਗੇਨ GS4 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਤੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। GS3 ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਟੂ ਕਵਰ। डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हैं, यू कैन चेक दैट, आई लिंक इट हेयर ऑन बुक्स एंड रिसोर्सेज दैट यू हैव टू यूज। ठीक है जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब केस स्टडीज आंदियां हैं, तो एक केस दिता जाएगा कि दिस इज द सिचुएशन, यू आर द STM और DSP ऑफ एन एरिया, तो ये सिचुएशन चल रही है, हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, ये तुसी कर सकते हो। ਅਸੀਂ रोज सिद्धि पंजाब के करंट अफेयर्स च कदी ना कदी यह जी केस स्टडीज डिस्कस करते हैं कि फलाना टिमकाना जगह ते ये चीज हो गई है, तो सोडा रिस्पॉन्स क्या होएगा। सो यू कैन कवर इट फ्रॉम देयर। ते बाकी ऐसे बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, ऐसे दी स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी मैं फिर दसांगी नैक्सट वीडियो विच, बट फॉर नाउ यू हैव टू नो कि GS दी प्रैपरेशन ही मेजर पार्ट है तुहाडे ऐसे दा। जिन्ना GS दा सिलेबस कंप्लीट करोगे ऐसे दी प्रैपरेशन हुंदी रहेगी, एंड उस तो इलावा करंट अफेयर्स जिन्ना पढ़ते रहोगे दैट विल एड टू योर कंटेंट। देखो सारे नालों वड्डी कमी बिगिनर्स दे कोल हुंदी है कि कंटेंट ही नहीं हुंदा, नॉलेज बेस ही नहीं हुंदा वेरीअस टॉपिक्स ते, स्पैशली स्टैंडर्ड टॉपिक्स ते, जिवें कि विमेन हो गया, एजुकेशन, हेल्थ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਫਰਮ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਬੁੱਕ, ਅੱਛੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਨੋਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ GS ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਿਗਨਰਸ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਫॉर अ GS ਕੋਰਸ। ਵਾਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹਨੇ GS ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ दैट। आई विल गिव यू लॉजिक्स फॉर दैट, यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मैं सीरियसली आई एम नॉट रनिंग एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन फॉर GS कोर्स, right? I'm just helping you find a good institution for GS course if you ask me, right? So GS course ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟਸ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਕਿਆ ਲਿਮਿਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, what is important, what is not important, that is basically you get to know, right? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਈਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਈਅਰ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੌਪਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਲੇਕ ਆਊਟਬਰਸਟ ਕਿਆ ਹੈ, पोलर क्लाउड क्या है, या क्रिस्प स्कार टेक्नोलॉजी क्या है, इस तरीके ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ GS ਕੋਰਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। दैट इज़ वाई आई रिकमेंड GS कोर्स। अदरवाइज अगर तुहाडे कोल घरे गाइडेंस हैगी है, तुहाडे पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं, तुहाडा वड्डा भाई भैन तुहानू हेल्प कर सकता है, ओनली दीज पीपल कैन हेल्प यू ऑन रेगुलर बेसिस। हर दिन अगर तुहानू वो हेल्प कर सकते हैं, then you can avoid a GS course, otherwise I would recommend it for you, right? So ਆਪਾਂ क्या कह रहे सी, ਸਬਜੈਕਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਇਹ ਨੇ। ਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨਸ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਣੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੇਸਡ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨੋਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬੋਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਨਸ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਥ ਪ੍ਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੋਟਸ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੋਟਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬੇਸਡ ਨੋਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਪੋਲਿਟੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਆਰਟ, एशियन मिडीवियल कल्चर, जोग्राफी, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो देखो नैब तहसीलदार च भी काफ़ी क्वेश्चन आए ने।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਤੇ ਹੀ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਸੌਖੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੂ ਡੂ ਵੈਲ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਆਈਆਰ, ਰਾਈਟ, ਆਈਆਰ ਮਤਲਬ ਮੈਪ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਯੂਜੂਅਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਪ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਈਆਰ ਤੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮੈਪ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੈਟ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸ ਵਿੱਚ, ਮੇਨਸ ਵਿੱਚ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਥੋਰੋਲੀ ਓਨਲੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ 5 ਵੀਕਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਗਨਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ, ਐਟਲੀਸਟ 5 ਵੀਕਸ ਟੂ ਕਵਰ ਦਿਸ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਪੋਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕੋਨਮੀ, ਸਾਇੰਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੈਵ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਦੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆਲਸੋ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਮਾਈ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ, ਉਸ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ this is what your GS portion should look like। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਆ ਕਿਆ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋ। ਟੋਟਲ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਵੀਕਸ ਦਾ ਫॉर ਪੋਲਿਟੀ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਵਰ ਯੋਰ GS ਸਬਜੈਕਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ GS ਸਬਜੈਕਟਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ। GS ਸਬਜੈਕਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 4 ਆਵਰਸ ਦੋ ਡੇਲੀ, ਰਾਈਟ। ਫਸਟ 2 ਆਵਰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲੱਸ ਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ 2 ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬਿਗਨਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਨੋਟਸ ਔਨ ਆਲ ਦ ਮੇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਐਟਲੀਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੰਸਾਈਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੋਟਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, that I'll be discussing in my mentorship program, right? So this you have to do on your own, right? Agar if you are not taking the program obviously, so you have to divide your GS day also in this way, right? ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਆਵਰਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲਸੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ GS ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ GS ਪਾਰਟ, ਸੀਸੈਟ ਪਾਰਟ, ਸੌਰੀ। ਸੀਸੈਟ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕਸ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਕਲਸ ਅਪ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੰਨੀ ਅਨਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। everyone feels low, but you have to pull yourself on those days the most, ठीक है। जिस दिन हाई ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਪੁਸ਼ਿੰਗ yourself। ਐਟਲੀਸਟ 1-2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, you can definitely clear the exam if you are serious and consistent। consistency is the key, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਲਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਡੇਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ, ਵੀਕਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦਾ, ਮੰਥਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਆਫਟਰ ਅ ਮੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰਵਲਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ I always say that ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, you took 1 year to even learn ABC to Z, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ABC ਕਰਦੇ ਰਹੇ, then we learned these 26 letters itself।
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਫॉर ਯੂ ਟੂ ਰਿਟੇਨ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਰਿਕਾਲ ਐਂਡ ਆਲ, this all I am going to discuss in my mentorship program also. So do consider joining it. It is going to be seriously very useful for you, right? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਸਟੈਂਟਲੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੰਥ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਆਪਦੀ। 3-4 ਵੱਡੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕੋਨਮੀ। ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਮੇਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਨਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ start the test series now if you have completed your syllabus, otherwise wait for 3-4 months and you can start. And obviously ये सब मैं बिगिनर्स ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। I cannot say कि PCS ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਆਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਆਏ। I cannot say that, but ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬਿਗਨਰ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਲੱਗੇਗਾ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਬੇਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਡੂ ਨਾਟ ਬੀ ਲੂਜ਼। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਬੀ ਰੈਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, I think that you have sufficient time to complete the test series and complete your syllabus and revisions, ठीक है। तो इसीलिए this is the best time to join the test series if you have completed the syllabus, otherwise focus on completing your syllabus, ठीक है जी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहा करो, PPSC ਦੇ ਸਾਰੇ, UPSC ਦੇ ਨਾਇਬ ਦੇ, ताकि ਜੋ ਇੰਟਰੀਕੇਸਿਸ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਸਟ ਗੋ ਔਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਆਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੰਟੈਂਟ ਫॉर PPSC ਸਪੈਸਿਫਿਕ, ਰਾਈਟ। ਲਾਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ CSAT। CSAT भी बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ 160 ਤੋਂ 180 ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ 120-30 ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਵੋਂਟ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਯੋਰ ਰੈਂਕ ਇਨ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ GS 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਵਰੇਜ ਪਲੱਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, then this many marks in CSAT will ensure your clearing prelims stage, ठीक है। तक complete each and every topic। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ complete ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। check the video, I'll post it, link it here, just check the video। ਇਹਦੇ ਲਈ resources ਕਿਆ use ਕਰਨੇ ਹੈ, right। complete the syllabus, keep practicing it। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ CSAT ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, then ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦਿਨ GS ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ, GS ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ CSAT ਪਾਰਟ ਕਾਫੀ ਵੀਕ ਹੈ, then daily give 2 to 3 hours to CSAT also। ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰੋ, then keep practicing them every day, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ to know the intricacies of the question। that is what you can do, right। briefly मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ that how a beginner or a person who is revising should plan their day। current affairs ਦਾ part, GS ਦਾ part and CSAT ਦਾ part, right। 2 to 3 hours here, right। 4 hours here, 2 hours, 2 hours, right। pre plus mains ਲਈ ਤੇ main specific subjects ਲਈ 2 to 3 hours here। ਤੇ everywhere take a break, break here, break here, break here, right। in that break drink water, walk for 10-15 minutes, revise whatever you have studied, ठीक है। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਡੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰੋ and weekends ਤੇ keep your weekends for tests and revisions। that is what I can suggest you। this is the best plan that you can follow for your preparation।
that is how you should go ahead with this, right? अगर हजे भी ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ query ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ unanswered, then just message me, reach out to me at this. If you need any of our program, we are running this test series, ਤੁਹਾਨੂੰ courses section ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, mentorship program ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, full GS course. I can help you get into a very good institution where I also teach few parts of the course. So you can reach out to me at this number if you want any assistance, right? That is what for this video. I hope it helps. Please share with as many aspirants as you can. Thank you so much for watching.